تیسری اور چوتھی آیت پڑھیں گے. اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا. ساری میرے خیال میں 5ویں باب کی. مگر پطرس نے کہا اے حنانیہ ہاں جی. کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے. تو روح القدس سے جھوٹ بولے. آگے. اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے. کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا. ہاں جی. تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے. پاکرو جو ہے وہ خدا ہے. اس نے پاکرو سے یہ جھوٹ بولا اس نے کہ ہم نے زمین کو ہم نے اتنے کم داموں میں ہم نے بیچا ہے. پریز گاڈ. اب ہم پچھلے دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ بپتسمہ جو ہے پاکرو کا بپتسمہ جو یہ وہ کیا ہے. تو پانی کا بپتسمہ تو ہے. پانی کے بپتسمے کا مطلب ہم نے دیکھا ہمیشہ کہ بپتسمہ کا لفظی مطلب ہے کسی چیز کو ڈبو دینا یا اس کو ڈھک دینا یا کسی چیز کے اندر ڈبکی دے دینا. تو اب پاکرو کے اندر کیسے ڈبکی لگے گی؟ کیا ہم پانی کے اندر جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ اور پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ 2 طریقے ہیں کسی شخص کو یا کسی چیز کو پورے کا پورا کسی چیز میں ڈبونے کے لیے یا اس کو کور کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو اس کے پانی کے اندر اس کو ہم ڈال دیں یا کوئی بھی لیکوڈ اس کے اندر ڈال دیں. یا پھر اگر جیسے پانی کی فال جو ہوتی ہے کیا اسے کہتے ہیں؟ آبشار. یا تو کوئی شخص آبشار کے اگر نیچے کھڑا ہو اور اوپر سے پانی جو ہے وہ گر رہا ہو تو اس کا ہر حصہ جو ہے اس کے جسم کا وہ پورا پانی کے اندر ہوتا ہے. اب ہمیشہ پاکرو کو یہ جاننا چاہیے کہ پاکرو جو ہے وہ ہمیشہ اوپر سے آتا ہے. بائبل کے اندر ہمیں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ پاکرو کا ذکر ہمیشہ اوپر سے جو ہے وہ کیا گیا ہے آسمان سے اور اس کو بھیجنے والا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے. یاد رکھیں کہ اگر ہم پاکرو کو پانے کے لیے پاکرو کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے ہم اپنی زندگی کو پاک اور صاف نہیں کریں گے اپنی زندگی کو اس لیول تک نہیں لے کر جائیں گے جہاں پہ پاکرو ہماری زندگی میں آ سکے اس وقت تک پاکرو آپ کو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لفظ ہے پاک رو. تو اگر پاک ہے تو وہ کس جگہ پہ رکے گا آکے؟ پاک جگہ پہ. تو ہماری زندگی میں سب سے پہلے ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے اور وہ ممکن ہے صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اور ہر روز اس کے قیمتی خون سے دھل کر اور اس کے خون میں ہم چھپ کر جو ہے ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے گیت گایا تھا تیرے خون سے دھل کر ہم روح پاک کو پاتے ہیں. تو روح پاک کو حاصل کرنے کے لیے پاک روح کو پانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے قیمتی خون سے دھلنے کی ضرورت ہے. ہر روز ہمیں دھلنے کی ضرورت ہے تب جو ہے وہ ہم خدا کے پاک روح کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پانی کی اس آبشار یا اوپر سے آنے کی بات جو ہے یہ بائبل جو ہے یہ کہتی ہے. اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب. اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پڑھیں جی دوسرے باب کی 33 آیت. پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے. اس نے یہ نازل کیا. اب نازل جو ہے یہ اوپر سے کسی چیز کے گرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے یا اوپر سے آنے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس نے یہ نازل کیا. تو بائبل جو ہے وہ بالکل خاص طور پر سپیسیفک جو ہے وہ پاک روح کے آسمان سے اترنے کی بات کرتا ہے آسمان سے آنے کی بات کرتا ہے اور آسمان سے نازل ہونے کی یہ بات خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 24 باب اور اس کی 49 آیت.
Luke chapter 24 verse 40. और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। हाँ जी, खुदा यीशु मसीह की ने यही महात्मा कि अगर मैं जाऊंगा तो उसको भेज दूंगा, अगर मैं जाऊंगा तो उसको भेजूंगा। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि बाप का वो वादा क्या होगा जी? पढ़े जी। जिसका मेरे बाप ने वादा किया जिसका है मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। याद रखें, ये हमेशा बात ऊपर से है। अगर हम इस दुनिया के अंदर चाहते हैं कि हमें पाकरू मिलेगा तो ये इस दुनिया के अंदर नहीं बल्कि ये बाप की तरफ से है, ये खुदा की तरफ से है और ये आसमान से आता है जो हम पा सकते हैं। और इसको भेजने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह जो है वो भेजने वाला है। बाप ने वादा किया है लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो वहां पे गया और उसने उसको भेजा उसको। इसके बाद देखें अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़े जी। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा, हमेशा बाइबल जो है वो इस लफ्ज की तरफ तवज्जो देती है, जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा। अमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 15 और 16 आयत। इन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुद्दस पाएं क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। हाँ जी। उसके बाद पढ़े अमाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 15। जब मैं कलाम करने लगा तो रूह कुद्दस उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। जब मैं कलाम करने लगा तो रूह कुद्दस उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। उसके बाद अमाल की किताब उसका 19 बाब 19 बाब और उसकी 6ठी आयत। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्दस उन पर नाजिल हुआ। प्रेज़ गॉड। इन तमाम हवाला जात से ये हमें बिल्कुल बात वाज़ेह तौर पर पता चलती है कि खुदा का पाक रूह जो है ये आसमान की तरफ से है, ये आसमान से है और ये ऊपर से आता है। अब जो कुव्वतें यहां पे इंसानों को काबू कर लेती हैं, कुछ भी रूहें जो हैं वो बदरूहें काबू कर लेती हैं, या ऐसी बदरूहें जिन्हें हम कहते हैं, पाक रूहें नहीं बल्कि बदरूहें जो हैं वो इंसान की जिंदगी में जो है वो असर जो है वो करती हैं। लेकिन पाक रूह जो है ये इस दुनिया से नहीं बल्कि ये आसमान से बाप की तरफ से हमें मिलता है और ये हमारी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ जो है वो काम करने के लिए है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाक रूह हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है। पाक रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और खुदा हमें सिखाता है कि खुदा का पाक रूह जो है वो क्यों कलीसिया के लिए जरूरी है, क्यों पाक रूह जो है वो हमको इस दुनिया के अंदर जो है एक फतेहमंद और कामयाब जिंदगी जो है वो गुजारने के लिए है। कौन कौन से काम है पाक रूह के जो हमारी जिंदगी में करता है। उसके बाद हमारी खुद के लिए और फिर कलीसिया के लिए और दूसरे लोगों के लिए पाक रूह जो है वो किस किस लिए जरूरी है, जो कि हम पाक रूह की नेमतों में जो है हम देख सकेंगे कि पाक रूह की नेमतें जो हैं वो किस तरह से कलीसिया की तरक्की के लिए है, कलीसिया के लिए जरूरी है और वो हमारे लिए नहीं बल्कि वो कलीसिया के लिए है। तो पाक रूह जरूरी है कि हम उसके खुदा के कलाम के वसीले सीख सकें कि पाक रूह कितना अहम और कितना जरूरी है। निजात पाना एक अलग काम है। निजात पाकर खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक मसीह जिंदगी, एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारना जो है वो पाक रूह के बगैर जो है वो नामुमकिन है। क्योंकि पाक रूह जो है वो आपको सीधे रास्ते पर लेकर चलता है, आपकी रहनुमाई करता है, आपको सिखाता है और आपकी जिंदगी में बुरी चीजों से हमको रोकता है। गलतियों का खत उसका 5वां बाब गलतियों और उसकी 5वें बाब की 22 आयत पढ़ेंगे जी।
मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ बस जी नहीं। बस जी। मगर रूह का फल, नंबर 1 मोहब्बत, गिनते जाएं। नंबर 1 मोहब्बत, नंबर 2